जी आयां नूं प्यारे विद्यार्थियों 8th क्लास की साइंस की बुक द चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस वीडियो विच उस चैप्टर के कीवर्ड्स एंड नोट्स पार्ट 1 विच असी करांगे। आई हैव डिवाइडेड द चैप्टर्स नोट्स एंड कीवर्ड्स इन 2 पार्ट्स। बोथ द पार्ट्स आर क्लोजली इंटररिलेटेड विद ईच अदर, पर अगर मैं इको पार्ट करदा द वीडियो वुड बिकम वेरी लॉन्ग। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इन 2 सैक्शनस। ठीक है। सो हो सकता है ਜਿਹੜੇ कुछ पार्ट्स है ने ਇਹਦੇ कुछ सैक्शन नोट्स ਦੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਬੋਥ ਦਾ ਚੈਪਟਰਸ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਈਚ ਅਦਰ। ਪਾर्ट 1 एंड पार्ट 2 विल नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सो तुसी अपने नोट्स नोटबुक लै लो, पैन लै लो, तो जिहड़ी गल्लां हैगियां सारियां उन्होंने तुसी नोट करी जाना है। अगे वधन तो पहले मैं तुहानूं चेते करा देवां कि तुहाडी 8th क्लास की जो मैथ की बुक है वो नोट्स तो वो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनस सॉल्व करके समझा के वीडियो बना के दे आल्सो हैव बीन अपलोडिड। सो यू कैन गो टू दी प्ले लिस्ट्स। तो प्लेलिस्ट में तुसी नोट्स में देखोगे 8th मैथ नोट्स एक अलग प्लेलिस्ट हैगी है, जो चैप्टर्स नूं सारा वो कॉन्सैप्ट्स नूं समझाया गया। तो दूजी हैगी 8th मैथ जिहदे विच सारी तुहाडी एक्सरसाइज जिहड़ी हैगी क्लास 8 दियाँ सारी एक्सरसाइज के सारे सवाल सॉल्व करके वो पाए हुए हैं। सो आओ शुरू करिए इस चैप्टर का पार्ट 1। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सारे जीवां नूं खाने की जरूरत पैंदी है। दी फूड इंजैसट होंदा बच्चों अंदर लैना, मूँह राही कोई चीज़ खुराक वास्ते, खुराक के तौर पर अंदर पानी। सो द फूड इंजैसटेड जिहड़ा खाना अंदर पाया जाता है इट प्रोवाइड्स एनर्जी, यह सानू ऊर्जा दिंदा है। एंड द एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड, जिहड़ी एनर्जी है वो वरती जाती है बाय ऑर्गेनिजम्स, जीवां द्वारा एनर्जी वरती जाती है फॉर कैरिंग आउट मैंने होंदा करन वास्ते कि देयर वेरीअस बॉडी फंक्शनस, शरीर के ਵੱਖ-ਵੱਖ क्रियावां नूं करन लई, सच एज डाइजेशन हाजमा, रेस्पिरेशन साह लैना, एंड एक्सक्रीशन मल मूत्र त्यागना। सो साडे शरीर के अंदर बड़े सारे अंग काम करते हैं, किडनी, लीवर, लंग्स, है ना। फिर they are all working, intestine, stomach, all the time work is going on. For work energy is required and that energy is provided by food. That is why all living organisms need food in one form or the other. So plants synthesize ਹੁੰਦਾ बनाना। प्लांट synthesize their own food by photosynthesis। ਜਿਹੜੇ plants ने, बूटे ने, पौधे ने, वो अपना खाना आप फोटोसिंथेसिस राही बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस तुहानूं पता है इट इज़ कैरीड आउट बाय क्लोरोफिल, अ ग्रीन पिगमेंट विच इज़ फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है। वो क्लोरोफिल कित्थे हुंदी है याद करो, सैल स्ट्रक्चर विच असीं पढ़िया सीगा, उन्होंने कहते हैं प्लास्टिड नाम के जिहड़े हुंदे ने जिहड़े क्लोरोप्लास्ट जिहड़ा हुंदा है एक। ठीक है। वो क्लोरोफिल हुंदी है। सो क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। So plants synthesize their own food by photosynthesis. However, per animals and humans cannot make their own food। ਜਿਹੜੇ जानवर ने या ਜਿਹੜੇ इंसान ने, humans ने, वो अपना खाना आप नहीं बना सकते। They get their food from plants or animals or both। ਜਿਹੜੇ जानवर ने या इंसान ने वो अपना खाना जानवरों तो अपना या तो पौधों तो लेंदे ने या जानवरों तो लेंदे ने या दोनों तो लेंदे ने। पौधों तो सानू दालां, अन्न, सब्जियां, फ्रूट मिलता है, तो जानवरों तो असी दुध, दही, पनीर, मक्खन, घे या जोड़े ऑफकोर्स अंडे मीट खाते हैं वो भी जानवरों तो मिलता है। ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नैसेसरी। अगर पुराने ज़माने जो छोटे छोटे परिवार होंगे सीगे, मतलब कि दुनिया की हाले पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं सी, तो बंदे ने अपना एक जानवर मारिया तो वो घर जो 3-4 मैंबर ने उन्होंने रल के खा लिया, या थोड़ा जहा कुछ चीज़ सब्जी उगाई या फ्रूट तोड़िया
ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਖਾ ਲਏ, ਹੈ ਨਾ। बट when population is large and some population is living in cities, some in towns, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਵਿਲੇजेस। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਦੈਨ ਗਰੋਇੰਗ ਕ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਨ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर रेगुलर प्रोडक्शन इज़ रिक्वायर्ड, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ, ਹਰ ਸਾਲ ਮੱਕੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੀੜੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਗਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਫਸਲ ਹੈ ਠੀਕ ਰਵੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਸੋ ਦੀਸ 3 ਥਿੰਗਸ ਆਰ देयर, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। ठीक है, ओके चलिए। क्रॉप, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप? plants of the same kind cultivated at one place on a large scale are called a crop। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੌਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫਸਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਲਸੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧਨੀਏ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੋ। ਸੋ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਵਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਇਨ ਦੈਟ ਫੀਲਡ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਕੀ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਨਫਲਾਵਰ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ शुगर केन ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਗੰਨਾ ਜਾਂ ਕਮਾਦ, ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਆਲ ਦੀ ਪਲਾਂਟਸ ਗਰੋਨ ਇਨ ਅ ਫੀਲਡ ਆਰ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਾਦ ਦੀ ਫਸਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਕ੍ਰੌਪ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਦਿਸ ਏਰੀਆ ਔਰ ਇਨ ਦੈਟ ਫੀਲਡ, ਦ ਫੀਲਡ ਮੇ ਬੀ 1 or 2, 4 or 10, 20, whatever. So if I have only one kind of plant, then I can say yes, I am growing a crop of sugarcane. ठीक है, I am growing a crop of wheat. Yeah, in this field we grow crop of maize. ठीक है, या this is a paddy crop. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੌਦਾ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪ। ਸੋ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੀਰੀਅਲਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਗ੍ਰੇਨ, ਅੰਨ, ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਜਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਲ ਦਿਸ। ਪਲਸਿਸ, ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੂੰਗ, ਮਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮਸਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਟਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਮਾ, ਛੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਗਿਊਮਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੂਟਸ, ਫਲ। these can be classified on the basis of the season in which they grow। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆਰ ਗਰੋਨ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮੈਨ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਬੀਇੰਗ ਵਾਸਟ ਮੈਨੇ ਲਾਰਜ ਇਨ ਸਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੀ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਮੈਨੇ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੈਨੇ ਹਾਲਾਤ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਲਾਈਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਤਾਪਮਾਨ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ, ਹਵਾ 'ਚ ਨਮੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਰੇਨਫਾਲ, ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇ ਵੇਰੀ ਮੈਨੇ ਚੇਂਜ ਫਰੋਮ ਵਨ ਰੀਜਨ ਟੂ ਅਨਦਰ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਪੱਖੋਂ? ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਨਮੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਆਰ 2 ਬ੍ਰੌਡ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨਸ ਇਨ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਪੈਟਰਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2 ਰਿਵਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀ। ਕਿਹੜੇ? ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਦੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵਿਚ ਆਰ ਸੋਨ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜਣਾ, ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਡ, ਸੋ ਮੈਨੇ ਬੀਜਣਾ, ਸੋਡ ਮੈਨੇ ਬੀਜਿਆ, ਸੋਨ ਮੈਨੇ ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵਿਚ ਆਰ ਸੋਨ ਇਨ ਦੀ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ, ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੌਪਸ।
ठीक है। दी रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सैप्टंबर। ਇਹ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਪੈਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪੈਡੀ, ਮੇਜ਼ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਗਰਾਊਂਡਨਟ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਕਾਟਨ ਕਪਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਰ ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਇਹ ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਰਾਬੀ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਰਾਬੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਗਰੋਨ ਇਨ ਦੀ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਕਤੂਬਰ ਟੂ ਮਾਰਚ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਠੰਡ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਤੂਬਰ ਟੂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਬੀ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਅਤੇ ਰਬੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਰਬੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆਰ ਵੀਟ, ਕਣਕ, ਗ੍ਰਾਮ, ਛੋਲੇ, ਪੀ, ਮਟਰ, ਮਸਟਰਡ, ਸਰੋਂ, ਲਿੰਸੀਡ ਬਣੇ ਅਲਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਥੀਸ ਪਲਸਿਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਆਰ ਗਰੋਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਮਰ ਐਟ ਮੈਨੀ ਪਲੇਸਿਸ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਬੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਆਰ ਗਰੋਨ ਇਨ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਐਜ਼ ਵੀ discussed in the starting that we get our food from plants or animals or from both. ठीक है। Many people they eat meat. Not only that, we eat eggs. I mean human beings eat eggs, and we also drink milk, eat cheese, consume ਦੇਸੀ ਘੇ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਕ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਮਿਲਕ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਐਨੀਮਲਸ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਰੀਅਰਡ, ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਬ੍ਰੈਡ, ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਟੇਕਨ ਕੇਅਰ ਆਫ। ਸੋ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਨੀਮਲਸ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਵੈਸੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਈ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਆ ਗਈ, ਮੱਝ ਆ ਗਈ, ਬੁਲੌਕਸ ਆ ਗਏ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਝੋਟੇ ਆ ਗਏ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਭੇਡਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਦਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ। ਲਾਈਕ ਕ੍ਰੌਪਸ, ਐਨੀਮਲਸ ਰੀਅਰਡ ਮੈਨੇ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਟ ਹੋਮ ਔਰ ਇਨ ਫਾਰਮਸ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੂਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੈਲਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੈਮ ਫਰੋਮ ਹੌਟ ਸਨ, ਰੇਨੀ ਵੈਦਰ ਐਂਡ ਦੀ ਬਾਈਟਿੰਗ ਕੋਲਡ। ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਂਡ ਕੇਅਰ, ਸੋ ਦੇ ਆਲਸੋ ਨੀਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਸ਼ੈਲਟਰ। ਐਨੀਮਲਸ ਲਾਈਕ ਪਲਾਂਟਸ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਫੂਡ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸ ਵਿਦ ਮੀਟ, ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸ ਵਿਦ ਐਗਸ, ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸ ਵਿਦ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਫਿਸ਼ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਰ ਡਾਈਟ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਪਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੀ ਬੰਗਾਲੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਨੇ, ਬਟ ਦੇ ਈਟ ਫਿਸ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਦੇਰ ਆਰ ਇਨ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਮੈਨੀ ਬੰਗਾਲੀਜ਼, ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ, ਬੀਫ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ, ਪੋਰਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ, ਈਵਨ ਅੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਸ਼ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਸ਼ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਟ, ਫਿਸ਼ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਵੈਜੀਟੇਬਲ। ਸੋ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੜੀਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਰਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਰੂ ਬੋਟਸ ਐਂਡ ਟਰੋਲਰਸ। ਅਤੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
तो यह इलाकों में जी पॉपूलेशन है यह मच्छी काफ़ी वड्डी मात्रा खाधी जाती है। सो फिश फार्मिंग इनू कहा जाता है या फिशिंग भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। फिर आ गया क्रॉप रोटेशन। हूँ क्रॉप रोटेशन की है बच्चों? क्रॉप रोटेशन मीनस ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। अल्टरनेटली का मतलब क्या है बच्चों? वन आफ्टर दी अदर, स्किप करके, गैप दे के। जिस तरह मतलब कि एक तो आ गया कि आई एम ग्रोइंग वीट एवरी ईयर, तो मैं की किया? आई एम ग्रोइंग वीट एवरी अल्टरनेट ईयर। फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फिफ्थ ईयर, सैवंथ ईयर आई ग्रो वीट। जो सैकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ ईयर में आई ग्रो समथिंग एल्स। मतलब कि एक साल एक क्रॉप उगाई, तो उसी खेत में दूजे साल दूजी क्रॉप उगाई, तो फिर तीजे साल पहली वाली उगाई। दिस इज़ नोन एज ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। दो क्रॉप्स आई हैं वन आफ्टर दी अदर। ठीक है, सो ਇਹਦਾ फायदा की है? क्रॉप रोटेशन हैल्प्स इन रीप्लैनिशिंग। रीप्लैनिशिंग होंगे बच्चे मुड़ के उन्होंने खुराक देनी, उन्होंने मुड़ के सुरजीत कर देना, मुड़ के ताकत देनी। रीप्लैनिशिंग दी सॉइल विद न्यूट्रीएंट्स, न्यूट्रीएंट होंगे पौष्टिक तत्त। ये की होंगे बच्चों कि जी धरती है, जी मिट्टी है, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਖਪਤ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਰੀਪਲੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫॉर एग्जांपल ਇਹਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ग्रोइंग ਲੈਗਿਊਮਸ। ਲੈਗਿਊਮਸ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਫਲੀਦਾਰ ਬੂਟੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਮਟਰ ਆ ਗਏ, ਰਾਜਮਾ ਆ ਗਏ, ਛੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੈਗਿਊਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਵਨ ਸੀਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਲੀਦਾਰ ਫਲੀਆਂ ਉਗਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀਟ ਇਨ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਸੀਜ਼ਨ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਗਾ ਦਿਓ ਕਣਕ। इट हैल्प्स इन द रीप्लनिशमेंट ऑफ द सॉयल विद नाइट्रोजन। ये की होंगे कि धरती दे विच, मिट्टी दे विच नाइट्रोजन तत्त वध जाता है। नाइट्रोजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अवर न्यूट्रीशन। साढ़े फूड जानवरों विच भी, मनुखों विच भी, ते पौधों विच नाइट्रोजन बड़ा जरूरी है। साढ़े एटमोसफेयर विच देयर इज़ 78% ऑफ नाइट्रोजन। यह असी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चैप्टर विच पढ़ चुके हैं कि वी ऑल नीड नाइट्रोजन बट वी कैन नॉट कंज्यूम नाइट्रोजन डायरैक्टली। सो जोड़े कुछ बैक्टीरिया होंगे ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर फ्रेंडली टू अस, दे कन्वर्ट द नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड बाइंड दैम टू द सॉयल। सो जोड़ा यह बैक्टीरिया है, दैट बैक्टीरिया इज नोन एज रिजोबियम। इट रिजोबियम जोड़ा बैक्टीरिया है, इट लिव्स इन द नड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेगूमिनस प्लांट्स। जोड़े लेग्यूम वाले प्लांट ने ना, ये वाले लेग्यूम्स, यह फलीदार बूटे ने, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੋਡਿਊਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਫਿਕਸਿਸ ਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਰੋਮ ਦੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਐਂਡ ਕਨਵਰਟਸ them into nitrogenous compounds, into nitrates, and ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਬਾਈ ਪਲਾਂਟਸ। ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਇਫ ਵਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਗਰੋ ਲੈਗਿਊਮਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋਇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀਟ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੀਪਲੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੇਨਟੇਨਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰਿਜ਼ੋਬੀਅਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਨੋਡਿਊਲਸ ਆਫ ਰੂਟਸ ਆਫ ਲੈਗੂਮਿਨਸ ਪਲਾਂਟਸ, ਦੇ ਫਿਕਸ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਐਜੂਕੇਟਿਡ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ऑल स्टेट्स हैव दैट। सो फार्मर फिर इन्हों की क्लासा लगाई जांदियां, कैंप लगाए जाते हैं, जिहदे एक्सपर्ट्स लोग समझाते हैं फार्मर्स नूं कि यू डू नॉट ग्रो वीट एवरी ईयर, यू ग्रो वीट एंड पैडी अल्टरनेटली। ठीक है, या वीट के नाल कोई होर जिहड़ा लैग्यूम्स हैगे ने उन्होंने भी ग्रो करो। सो फार्मर्स आर बीइंग एजुकेटेड, उन्होंने इस गल के बारे जानकारी दी जाती है ऑन दिस एंड इनकरेजड, तो उन्होंने प्रेरणा की जाती है, हल्लाशेरी की जाती है, उन्होंने समझाया जाता है टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। कि प्रैक्टिस बच्चे? प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप रोटेशन। उन्होंने कहा जाता है कि तुसी क्रॉप रोटेशन की जी प्रैक्टिस है इनू अपनाओ, ये नाल तुहाडे खेतों की जमीन जी है वो उपजाऊ शक्ति जी है वो बनी रहेगी। आओ अगे चलिए। हुण आ गया बच्चों फर्टिलाइजर्स वर्सस मैन्योर। ठीक है, इन्हां दे फर्क असीं जान लईए। दिस इज़ आल्सो एक्चुअली यह पार्ट तो वह सीगा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसिस, पर फिर उस बहुत वड्डा हो जाना सीगा, तो मैं उधरों की लैके इनू पार्ट 1 विच कर दिता है जस्ट टू डिवाइड द वीडियो इक्वली। यदा होर कोई फर्क नहीं पैंदा। ठीक है बच्चों, सो ये दोनों जोड़े वीडियोज़ ने इन्हों तुसीं रला के इंटीग्रेट करके सुनना है तो नोट्स बनाने ने। ठीक है, सो असी नाउ इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर।
ठीक है की फ़र्क है, ये चार फर्क ने। सो पहला फर्क है कि फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जोड़ा फर्टिलाइज़र है बच्चों, इट इज़ मेड बाय ह्यूमन बींग्स एंड इट इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ये फॉस्फेट्स होंगे ने, नाइट्रेट्स होंगे ने, या पोटेशियम होंगे, ठीक है। एंड मैन्योर, जो मैन्योर है इज़ अ नैचुरल प्रोडक्ट, वो नैचुरल है, कुदरती है। ऑबटेन्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ कैटल डंग, गाइयां दा मज्जां दा गोहा, एंड प्लांट रेजिड्यूज, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੂਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਊ ਡੰਗ, ਕੈਟਲ ਡੰਗ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਹੈਗਾ, ਫੀਸਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਦੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਇਟ, they decompose this organic matter into simple and usable product which is known as manure and which is full of nutrients। ठीक है, सो यह फ़र्क है पहला कि फर्टिलाइज़र इज सिंथेटिक, इट इज़ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, एंड मैन्योर इज अ नेचुरल प्रोडक्ट which is obtained by decomposition of cattle dung and plant residues। ठीक है। नंबर 2, फर्टिलाइज़र इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, याद रख लो, F फॉर फर्टिलाइज़र, F फॉर फैक्ट्री। ठीक है। वाइल मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन दी फील्ड्स, जोड़ा मैन्योर है यह खुले थां ते, खेतों में किते भी पिंड तो बाहर जाके किसी भी थां ते, खुले थां ते इनू बनाया जा सकता है। बट फर्टिलाइज़र बनाने लिए तुहानू फैक्ट्री चाहिए है, बिजली चाहिए है, मशीनां चाहिए, सेफ्टी चाहिए है, होर बड़ा कुछ चाहिए, लेबर चाहिए। ठीक है। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस। ह्यूमस की होंगे बच्चों, ह्यूमस इज़ पार्टली डीकंपोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, जड़ा सड़ गया पर पूरी तरह हले नहीं सड़िया, उन्होंने कहा जाता है ह्यूमस। इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रीएंट्स। सो फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दी सॉइल। यह कोई पार्टली डीकंपोज मिट्टी का टैक्सचर नू कोई चेंज नहीं करता है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दी सॉइल, बट मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू दी सॉइल। जो मैन्योर है वो मिट्टी नू ह्यूमस दिंदा है। ठीक है, आगे चलिए। Part 4, fourth difference. Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। ठीक है। सो यह जड़ा फर्टिलाइजर्स ने, दे आर वेरी रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। सो ये दे आर रिच इन दैट। हाउएवर मैन्योर इज़ रिलेटिवली लैस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो मैन्योर है क्यों कुदरती है, ये इन्ना ज़्यादा नहीं होंदा। जिमें बच्चों मैं एग्जाम्पल लेना कि जिमें मैं एक निंबू पीना, वो मैं 60 मिलीग्राम 70 मिलीग्राम मैं विटामिन सी मिलता है। बट इफ आई बाय अ टैबलेट ऑफ विटामिन सी, आई कैन बाय अ टैबलेट ऑफ 500 मिलीग्राम विटामिन सी। पर वह फायदा तां है अगर मैंने डॉक्टर कहे कि खास कोई मैंने प्रॉब्लम चल रही है, स्कर्वी की डिजीज़ चल रही है, दैन डॉक्टर में रिकमेंड मी दैट विटामिन सी मेडिसन इन विच 500 मिलीग्राम इज़ देयर। सो इस करके क्योंकि आर्टिफिशियली बनाई गई है, तो वो किया गया विटामिन सी नू आर्टिफिशियली बना के 500 मिलीग्राम या 250 मिलीग्राम की टैबलेट बना दी गई है। सो यह तो नैचुरल है, जिन्ना नेचर ने जो प्रपोर्शन है नाइट्रोजन का उन्ना है। पर क्योंकि इट इज़ मेड बाय मैन, मेड बाय ह्यूमन बींग्स, सो दैट इज़ वाई दीज फर्टिलाइजर्स आर रिच इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इसी करके जो असी न्यूट्रीएंट पाने न्यूट्रीएंट्स, तो साड़ी फसल की यील्ड बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट इट इज़ एक्चुअली आर्टिफिशियल, इन्ना नुकसान भी होंगे ने थोड़े बहुत। ये सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है, पोल्यूशन भी बढ़ता है, ऑयल अपना वाटर पोल्यूशन भी बढ़ता है। ठीक है, यह गल की असी चर्चा इस चैप्टर में भी करांगे। ठीक है, आगे चलिए। हुण आ गया एडवांटेजिज ऑफ मैन्योर। पहले तो असी पढ़िया कि वट आर द डिफरेंसिज इन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। हुण अगली गल है, वट आर द एडवांटेजिज ऑफ मैन्योर, वट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैन्योर। देखो, द ऑर्गेनिक मैन्योर हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजिज ओवर फर्टिलाइजर्स। ਜਿਹੜਾ एक ऑर्गेनिक मैन्योर है, नैचुरल प्रोडक्ट है, वह फर्टिलाइजर के मुकाबले यह फायदे ने। पहला की है, इट इनक्रीजिज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये जी बच्चों जी मिट्टी है, यह पानी को बन के रखती है, पानी उड़ता नहीं है, इन्ना मिट्टी हार्ड नहीं होंगी, मिट्टी का टैक्सचर बड़ा वधिया रहता है। इट इनक्रीजिज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये मिट्टी सॉफ्ट रहती है, तो पानी को ट्रैप कर लेंदी है, पानी फिर वैपोराइज नहीं होता।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੇਕਸ ਦੀ ਸੋਇਲ ਪੋਰਸ ਮੈਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨ ਸੀਪ ਥਰੂ ਇਟ। ਪੋਰਸ ਮੀਨਸ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਟ ਸਮॉल ਪੋਰਸ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਚਿਕਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਲਿਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਟ ਰਿਮੇਨਸ ਪੋਰਸ। ਇਟ ਮੇਕਸ ਦੀ ਸੋਇਲ ਪੋਰਸ ਵਿਚ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੈਸਿਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੈਸਿਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਕੈਨ come out। ठीक है। It makes the soil porous which facilitates exchange of gases between the atmosphere and the soil। अगला है, it increases the number of friendly microbes which is not done by fertilizers। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਨਿਓਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨਿਓਰ हैज़ come from cow dung, from buffalo dung, from horse dung or goat dung, है ना, and ਪਲਾਂਟ ਲੀਵਸ, ਪਲਾਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਸ। ਸੋ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਟੂ ਅਸ, ਦੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਦੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ, ਬਟ ਦਿਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਪਨ ਵਿਦ ਦ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੈਨਿਓਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇੰਪਰੂਵਸ ਦੀ ਟੈਕਸਚਰ ਆਫ ਦੀ ਸੋਇਲ। ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਨ ਲਾਈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਰਫ ਤੇ ਟੈਕਸਚਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜੋ ਟੈਕਸਚਰ ਹੈ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸਚਰ, ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਹੈ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੱਕ ਤੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਮੈਨਿਓਰ ਦੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲੈਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਵਰਸਸ ਮੈਨਿਓਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਰਸਸ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਦਿਸ, ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਡ ਇਨਨੈਚੁਰਲ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਮੈਨਿਓਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਵਰਸਸ ਮੈਨਿਓਰ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। Sources of irrigation। The sources of water for irrigation are, irrigation ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ supplying water to the crops। ਇਹ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ? ਦੀ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫॉर ਵਾਟਰ, ਆਫ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਫॉर ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆਰ ਵੈਲਸ, ਖੂਹ, ਟਿਊਬਵੈਲਸ, ਇਨ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਈਪ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਔਰ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਟਿਊਬਵੈਲਸ, ਪੌਂਡਸ, ਤਲਾਬ, ਲੇਕਸ, ਝੀਲ, ਰਿਵਰਸ, ਨਦੀਆਂ, ਡੈਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੈਨਾਲਸ, ਨਹਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। of course we are not talking about rain which is a natural resource। ठीक है। we are talking about the other sources which are which demand the intervention of human beings। मतलब ਖੂਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਮੋਟਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਪੌਂਡਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੇਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। we have to make some arrangement to get the water to the fields। ठीक है। the water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions। ਹੁਣ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੈਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਦ ਫੀਲਡਸ, ਕੈਟਲ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਲੇਬਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੈਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝੋਟੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਮਲਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਲੇਬਰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। these are traditional methods which are cheaper but less efficient। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਸਤੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਲੈਸ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਇਹ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। that's why they are less efficient, means they take more time, they take more effort, but the output is very little। ठीक है। आओ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ nowadays, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, we are reducing our dependence on animals and human labor। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, we are using now other sources of energy which is electricity and diesel oil। ठीक है। और देखो बायोगैस, nowadays pumps are commonly used for lifting water। ਹੁਣ ਪੰਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਪੰਪ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਡ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰਨ ਥੀਸ ਪੰਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, the science, with the advancement of science and technology, there are two very important methods of irrigation। वो ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਲਪ ਇਨ ਕੰਜ਼ਰਵਿੰਗ ਵਾਟਰ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਥਡ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। when we put water in the fields, lot of water goes waste in the form of evaporation and seeping down। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ। ਸੋ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਲਪ ਇਨ ਕੰਜ਼ਰਵਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀ ਮੈਥਡਸ ਯੂਜ਼ਡ ਆਰ ਐਜ਼ ਫੋਲੋਜ਼। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਨ ਸਮ ਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਫਿਟਡ ਇਨ ਪਾਰਕਸ ਐਂਡ ਗਾਰਡਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲ ਸ਼ੇਪਡ ਪਾਈਪਸ, ਐਲ ਇਹਦਾ ਪਾਈਪ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਹੈਗਾ ਐਲ ਸ਼ੇਪਡ ਪਾਈਪਸ ਵਿਦ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਨੋਜ਼ਲਸ ਔਨ ਦੀ ਵਰਟੀਕਲ ਲੈਗ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੀਕਲ ਲੈਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਨੋਜ਼ਲ ਫਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੋਜ਼ਲ ਇਹਦਾ ਨੋਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਆਰ ਜੁਆਇੰਟ ਟੂ ਦੀ ਮੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਐਟ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲ। ਇਹਦਾ ਐਲ ਪਾਈਪ ਲੈ ਲੇ, ਹੋਰ ਐਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਐਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਫਿਗਰ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾਈਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਨ ਪਾਈਪ, ਤੇ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਲ ਸ਼ੇਪਡ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਈਪ ਲੱਗੇ, ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਲੱਗੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਨੋਜ਼ਲਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਨ ਵਾਟਰ ਫਲੋਜ਼ ਥਰੂ ਦੀ ਮੇਨ ਪਾਈਪ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਹ ਮੇਨ ਪਾਈਪ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, that water through the main pipe comes to the small pipes, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਨੋਜ਼ਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੋਜ਼ਲ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਔਰ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਥਰੋਨ ਲਾਈਕ ਰੇਨ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, so when water flows through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles rotate ਹੁੰਦੀਆਂ, and it gets sprinkled on the crop like a rain। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੱਚਿਓ, ਪਾਣੀ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨੋਜ਼ਲ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ all the four sides it will be thrown in the form of a spray like a rain, it will be sprinkled। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਪਰ it has been broken into small droplets and sprayed on a very wide area। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਟ ਅ ਗੈਪ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਗੈਪ ਉੱਤੇ ਐਲ ਸ਼ੇਪਡ ਪਾਈਪ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵੇਅਰ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਿਸ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਦੀ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਅਨਈਵਨ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਟਿਕੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਕੁਅਲੀ ਉੱਪਰਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਲੌਨਸ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੇ, ਲੌਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਵਰਲ ਅਦਰ ਕ੍ਰੌਪਸ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਅਰ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਅਨਈਵਨ। ਅਨਈਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ। ਵੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲੈਵਲ, ਵੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਲੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। drip system, in this system the water falls drop by drop, drip in a drop directly near the roots। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨੋਜ਼ਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਨੋਜ਼ਲਸ, ਵੇਅਰ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਥਰੋਨ ਲਾਈਕ ਅ ਰੇਨ। ਬਟ ਇਨ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਈ ਡ੍ਰੌਪ। ਠੀਕ ਹੈ, that is why it is called drip system। it is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੌਦੇ ਨੂੰ, ਉਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
वेस्ट नहीं होता बिल्कुल भी। दिस सिस्टम इज़ अ ग्रेट हेल्प फॉर रीजनस वेयर वाटर इज़ नॉट ईजीली अवेलेबल। यह सिस्टम बच्चों उत्थे तो बहुत ही वधिया है जिथे पानी आसानी नाल मिल ही नहीं सकता, वेयर वाटर इज़ वेरी अवेलेबल इन वेरी वेरी लिमिटेड क्वांटिटी। इन दिस सिस्टम देर इज़ नो वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल। इन्हों पानी बिल्कुल ही वेस्ट नहीं होता। स्प्रिंकलर सिस्टम भी थोड़ा बहुत असीं कह सकते हैं evaporation is taking place because water is falling on the leaves, it is falling from top, ठीक है, कुछ ना कुछ उत्थे भी वैपोराइज हो जाता है, वेस्ट चला जाता है, पर इत्थे ते सीधा पानी रूट्स ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ रूट्स ਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੇ रूट्स ਦੇ ट्रांसपोर्ट दी वाटर टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दी प्लांट। सो ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ स्प्रिंकलर सिस्टम ਤੇ ड्रिप सिस्टम। these two topics are also very very important। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ੁਅਲ, ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਦੈਟ maximum number of students can take benefit from this effort। so ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ which is related to this and also of the same chapter ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।